قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى روح شيخ بكر بن سالم وأخي عقيل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي ثم إلى روح أحمد بن علي الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب أبو بكر محمد سقاف صاحب القرسي ثم إلى روح الحبيب حسن وروح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى روح الحبيب علي القطب عبد القادر بن أحمد سقاف ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدروس وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين وإلى روح كي هجي أحمد بن قرو علي وإلى روح هجي حنيفة بنت هجي زين الدين ثم إلى روح كي هجي عبد الرحمن بن كي هجي أحمد ثم إلى روح هجي عبد الوهاب بن كي هجي أحمد ثم إلى روح هجه Siti Wardah binti Kiai Haji Ahmad Thumma ila ruh Fatimah binti Kiai Haji Ahmad Thumma ila ruh Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Ahmad Thumma ila ruhi Ma'mun bin Kiai Haji Ahmad Thumma ila ruhi Kiai Haji Mustafa bin Haji Abdul Hadi Thumma ila ruhi Uthman ibn Haji Abdul Hamid wa ila arwah معلمينا وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ بناتنا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والذنوب والهموم والغم والمعصية ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Baik, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa wajhihi wa gurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita sampai di halaman 313 Mabhath al-Muhlikat. Mabhath al-Muhlikat yaitu pembahasan mengenai hal-hal penghancur. Muhlikat itu penghancur atau pembinasa. Apa itu hal-hal yang membinasakan nanti akan dibahas di dalam bab ini. Kita sudah sampai di penghujung kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini ya. Tinggal 2 bab lagi insyaallah husnul khatimah insyaallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan apa yang kita dengar. Ini bab muhlikat, setelah ini ada bab namanya bab munjiat, habis itu khatimatul kitab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, yang mendengar nasihat dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan kajian ini di bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam bab ini, wa'alamu ma'asyiral ikhwan aghnanallahu wa iyyakum
bihalalihi an haramih wa bi ta'atihi an maksiyatih wa bi fadlihi amman siwa. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, segenap saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan untukku dan untuk kalian semua hal-hal yang dihalalkannya dari hal-hal yang diharamkannya, dan mencukupi kita dengan amal taatnya dari perbuatan maksiatnya, begitu juga mencukupi kita dengan karunia-Nya dari selainnya. Maksudnya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini dicukupi dengan barang-barang yang halal dan dijauhkan dari barang-barang yang haram. Dicukupi hidup kita, dibahagiakan hidup kita, kita merasa senang, merasa cukup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan maksiat. Sebagian makhluk ada yang senang dengan barang yang haram, tidak cukup dengan barang yang halal. Naudzubillah min dzalik. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barang yang halal, dia mengejar barang yang haram. Sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bahagia hidupnya kecuali melakukan maksiat. Naudzubillah, menyandu dengan hal-hal yang maksiat, yang dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menyandu dengan amal taat, bukan amal maksiat. Ada salah satu doa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang luar biasa. Doa ini kalau kita baca setiap hari juga bagus. Biasa dulu kalau di Masjid Riyadh Solo dibaca sehabis majlis. Doanya dimulai dengan Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ini doa dahsyat, luar biasa nih ya. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikan bahagia dan senangku itu pada saat aku melaksanakan amal taat kepadamu. Jadikan kebahagiaan dan kegembiraanku adalah dengan beramal taat kepadamu. Ini berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang semua ini sumbernya sebetulnya dari doa Nabi Muhammad SAW. Wa fi mardatika jami'a umuri. Dan jadikanlah semua kondisiku ya Allah yang aku alami di setiap hari ini, di setiap saat ini, di semua kondisiku ini, jadikan aku selalu berada di dalam ridho-Mu. Ini doa ini, kalau dua kalimat ini kita baca saja terus menerus, itu sudah cukup itu. Seperti doa yang mencakup segala-galanya, yang mengantarkan kita menuju kepada gerbang kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Nah, beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad berbicara kepada kita, kepada pembacanya, sebelum memulai pembicaraannya dia mendoakan kita semua. Semoga Allah menjadikan kita semua ini merasa cukup dengan barang yang halal dan tidak dengan barang yang haram. Merasa cukup dengan hal-hal ketaatan kepadanya, bukan sesuatu yang diharam maksiat kepadanya. Dan merasa cukup dengan karunia-Nya, bukan dengan pemberian yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap kita mendapatkan sesuatu di dunia ini, kita selalu memandang sumber pemberian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sumber pemberian adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menyeru kita. Apa seruannya? Kata beliau, ketahuilah wahai segenap saudara-saudaraku, annal wara'a 'anil muharramati wasyubuhat wa talabal halali wal akla minhu ma'a ijtinabil harami ra'san iktisaban wa aklan wa ghairi dzalika kullu dzalika min ahammil muhimmat fid din. Lihat ini. Kata beliau, sesungguhnya sikap wara',
Sikap wara' itu adalah sikap kehati-hatian. Berhati-hati, waspada. Sikap wara' ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar memiliki tujuan tulus mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyandang sikap kehati-hatian dari hal-hal yang bisa menghambat perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang, sebetulnya setiap orang itu memiliki sikap wara' terhadap segala sesuatu yang dia tuju. Wara'nya tapi berbeda. Kalau kita umpamanya punya tujuan di dalam hidup ini supaya kita dapat uang banyak. Bagaimana caranya saya supaya mendapatkan uang banyak? Maka otomatis kita akan menyandang sikap wara' terhadap hal-hal yang bisa menghambat dari tujuan kita itu. Apa yang bisa menghambat kita dari memperoleh uang banyak, dan apa yang bisa menggagalkan, membelokkan kita dari hal-hal itu. Kita akan berhati-hati. Begitu pula kalau kita punya tujuan umpamanya agar badan kita terlihat kuat. Saya ingin badan saya terlihat berotot. Ya, kita pasti akan memiliki sikap wara' dari hal-hal yang menghalangi kita supaya badan kita ini terlihat berotot. Umpamanya kalau kamu makan terlalu banyak, badan kamu tidak akan bagus. Ya, kita akan berhati-hati. Kita akan hidup wara' demi badan kita supaya terlihat bagus. Nah, tapi yang dimaksud sikap wara' di sini adalah sikap wara' dari hal-hal yang menghambat kita mencapai puncak kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wara' dari apa itu? Kehati-hatian dari apa? Waspada dari apa kita? Pertama, minal muharramat. Kata beliau, sesungguhnya sikap wara' dari hal-hal yang diharamkan Allah. Yang kedua baru wasyubhat. Syubhat itu kalau muharramat berarti hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan itu jelas. Kata Rasulullah, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Sesungguhnya hal yang dihalalkan itu jelas. Jelas-jelas halal. Hal yang diharamkan itu jelas sesuatu yang haram. Nah, kalau tidak jelas kehalalan dan keharamannya, namanya mutasyabihat. Mutasyabihat itu dari kata syibhun. Syibhun itu sesuatu yang menyerupai. Jadi menyerupai halal juga menyerupai haram. Jadi sesuatu yang samar. Syubhah itu sesuatu yang samar. Nah, pertama seseorang kalau mau wara' dulu dari hal yang haram, yang jelas-jelas haram. Baru setelah itu meningkat wara' dari hal-hal yang syubhat. Dari hal-hal yang syubhat. Nah, kata beliau, sikap wara' terhadap yang haram dan yang syubhat, satu. Yang kedua, juga talabal halal, sikap mencari barang yang halal. Mencari barang yang halal itu mencari nafkah yang halal. Kata Rasulullah SAW, talabul halal faridah. Mencari barang halal itu ibadah fardu. Sesuatu yang fardu, mencari barang halal. Jadi yang fardu itu bukan cuma sholat saja ya. Ada orang sholat itu fardu, jangan ditinggalkan. Puasa Ramadan itu fardu, jangan ditinggalkan. Cari nafkah abu-abu, tidak ada masalah lah. Makan yang abu-abu sedikit, habis itu tobat, tidak ada masalah. Tidak bisa. Justru makanan itu yang paling berbahaya. Karena makanan itu yang membentuk karakter seseorang. Makanan itu sangat berbahaya. Kita di hari Sabtu juga
membahas kitab Minhajul Abidin, baru kita bahas masalah makanan ini. Masalah mata pencaharian ini, kata Imam Ghazali, orang yang makanannya tidak benar, susah dia mau jadi betul. Susah dia melawan hawa nafsunya. Dia mau sholat, mau bangun tahajud, mau dia paksa nafsunya untuk jadi baik, tapi kalau apa yang masuk ke perutnya hal yang tidak baik, kata Imam Ghazali, mustahil dia bisa berhasil melawan hawa nafsunya. Kecuali kalau dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada umumnya mustahil, sya'a am aba. Dia tahu atau tidak tahu. Termasuk anak-anaknya di rumah, tahu atau tidak tahu. Mau jadi orang baik susah. Makanya memperhatikan makanan itu penting. Talabul halal, cari nafkah yang halal. Jadi ada dua sekarang. Bersikap warok dari barang yang haram dan syubhat. Dua, mencari nafkah yang halal. Tiga, wal akla minhu, dan makan dari barang yang halal. Ma'a ijtinabil haram, dan disertai menghindari hal-hal yang diharamkan. Ra'san, iktisaban, wa aklan, wa ghairi dzalik. Menghindari barang-barang yang haram yang ada ra'san secara langsung. Barang-barang yang haram secara langsung itu umpamanya uang hasil curian yang diserahkan ke kita tolak. Itu namanya kita menghindari uang yang jelas-jelas haram. Uang hasil sogokan, agar kita melegalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Itu uang yang jelas-jelas haram, kita tolak. Ra'san au iktisaban, menghindari barang haram dari iktisab. Iktisab itu pekerjaan yang diharamkan. Umpamanya menjual barang yang tidak baik untuk mendapatkan uang, atau menjual di dalamnya ada unsur penipuan. Itu berarti mendapatkan barang yang haram dengan jalan yang tidak benar. Au aklan wa aklan, menghindari barang yang haram yang dimakan, babi, atau makanan yang tidak baik, bangkai kambing, bangkai ayam, atau saren, darah yang dibekukan kemudian dimakan, tidak diperbolehkan. Atau makan makanan lainnya yang diharamkan, kita makan. Ini menghindari barang yang haram, baik secara langsung atau perolehan dari pekerjaan atau dari makanan. Semua ini, kata Imam Ghazali, kullu dzalika min ahammil muhimmati fiddin, termasuk perkara yang paling dipentingkan di dalam agama. Perkara yang paling dipentingkan di dalam agama. Wa min afdal ma yatagarrabu bihil ibadu ilallahi rabbil alamin, dan perkara yang tersebut tadi merupakan ibadah atau sarana mendekat kepada Allah bagi seorang hamba yang paling utama. Jadi, saya ulangi lagi. Perkara yang paling dipentingkan di dalam agama dan merupakan sarana mendekat kepada Allah yang paling utama adalah satu, memiliki kehati-hatian terhadap barang yang haram dan barang yang syubhat. Dua, mencari nafkah halal. Tiga, dan makan dari nafkah yang halal. Disertai dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah secara langsung atau dalam pekerjaan atau dalam makanan. Ini, tiga hal ini adalah perkara yang paling penting di
di dalam agama dan sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini perintah dari Allah. Di dalam Al-Qur'an itu ada perintah yang bermacam-macam. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah, ada perintah tapi bentuknya mubah, tapi bentuknya perintah. Umpamanya, فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا. Di ayat haji itu, فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا. Jika kamu selesai bertahalul, maka berburulah kamu. Maksudnya bukan berburu itu merupakan rukun atau rukun dari rukun haji. Setiap orang yang selesai bertahalul, kemudian semua wajib berburu. Tidak. Tapi maksud perintah berburulah kamu, itu kamu dibolehkan berburu. Sebelum kamu tahalul, kamu tidak dibolehkan berburu. Atau ayat yang lain, wa idza qudiyatis shalah fantashiru. Ayat Jumat itu ya, salat Jumat itu. Wa idza qudiyatis shalah, jika salat Jumat itu telah selesai, fantashiru, maka menyebarlah kalian ke penjuru bumi. Maksudnya apa? Suruh mengadakan jual beli, suruh lewat, suruh beli jajanan. Kalau ada jajanan di depan, sunnah kita habis sholat Jumat itu membeli. Ini perintah, bukan perintah wajib, bukan perintah wajib, tapi perintah mubah, bahkan perintah mubah. Karena sebelumnya ada larangan berjual beli. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu ayatnya? Idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ada haraman, ada pengharaman untuk melakukan jual beli. Diharamkan kita melakukan jual beli. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru. Tapi kalau sudah selesai sholat Jumat, jual belilah kamu. Ini bukan perintah yang wajib, tapi perintah yang mubah. Siapa yang bisa mengetahui ini perintah wajib, ini perintah sunnah, ini perintah mubah? Tahunya, yang tahu itu yang ahli, ulama, ahli tafsir, orang yang menguasai agama, orang yang mumpuni, yang bisa berijtihad mengintisarikan hukum-hukum dari ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak semua orang kemudian bisa menyimpulkan ayat. Nah, di zaman sekarang ini, semua orang ini jadi mujtahid. Nah, semua orang jadi ulama besar semuanya. Hanya gara-gara dia punya HP. Punya HP, punya tablet. Semua keinginan dia bisa dicari di dalam HP, di dalam tablet itu. Sehingga semuanya merasa dirinya ini pintar-pintar padahal bodoh semuanya. Merasa dirinya ini hebat, berfatwa padahal dia tidak memiliki keahlian dalam apa yang dia fatwakan. Buktinya begitu tabletnya diambil, HP-nya hilang, jadi bodoh dia. Tidak bisa lagi dia, tidak punya apa-apa. Jadi ilmunya itu ada di HP, ada di tablet. Karena gurunya itu di dalam tablet, di dalam HP tadi. Tapi ulama-ulama dahulu tidak seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah dia mengatakan ilmi ma'i. Ilmuku itu selalu menyertaiku. Aku di pasar, ilmuku ada sama aku. Aku di masjid, ilmuku bersama aku. Aku di rumah, ilmuku ya bersama aku. Kita kalau HP-nya ketinggalan di rumah, ditanya orang di pasar, tidak bisa jawab kita. Catatan kita ketinggalan di rumah, tidak bisa jawab kita. Nanti saya pulang dulu, saya lihat catatannya. Karena memang kualitas manusia ini menurun. Tapi banyak orang yang merasa dirinya hebat, nasallallahu al-afiyah. Rajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Hikam, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi tidak tahu dirinya bodoh, fatrukuh, tinggalkan orang ini. Kamu duduk lama-lama sama orang ini tidak ada gunanya. Nah gimana kita mau menyelamatkan? Dia merasa dirinya itu lebih pintar dari kita. Tidak bisa. Jadi orang yang selamat itu bagaimana? Orang yang selamat itu
rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Itu orang yang selamat. Orang bodoh yang tahu diri. Orang bodoh, dia tahu dirinya ini bodoh. Ini orang ini akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia mendatangi sesuatu dengan rendah hati. Dia akan mendapat petunjuk dari Allah. Nah, ini ayat ini kata para ahli tafsir, kata para ulama, perintah wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang yang tidak beriman, ya dia tidak dapat perintah ini. Orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh dia makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Makanlah dari apa yang terdapat di dalam bumi ini yang halal dan yang baik. Ada pembahasan panjang lebar mengenai perbedaan halal dengan tayyib ini, tapi tidak usah dibahas di sini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ini mengikuti langkah-langkah setan. Setan ini mengarahkan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang dihalalkan itu dijadikan oleh setan di gambaran kita, di pandangan kita itu menjemukan, membosankan. Hal-hal yang haram itu yang dihiasi oleh setan. Sehingga manusia itu dijadikan penasaran dengan yang haram. Itu kerjanya setan. Termasuk yang pertama kali kena adalah bapak kita Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan semua makanan jenis apapun yang ada di surga. Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharamkan cuma satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah, hai Adam, hai Hawa, jangan kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, satu pohon ya. Satu pohon yang diharamkan, pohon yang lain ini dihalalkan semua oleh Allah SWT. Buah yang lain dihalalkan oleh Allah. Tapi setan membisikkan sesuatu ke telinga mereka berdua, sampai akhirnya mereka makan yang haram. Itu diabadikan oleh Allah di Al-Quran sebagai contoh bagi kita. Sebagai contoh bagi kita. Bahwa hal yang dihalalkan Allah itu memang lebih banyak daripada yang diharamkan. Yang diharamkan itu lebih sedikit. Makanya yang diharamkan itu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surat Al-Ma'idah, Allah menyebutkan hal-hal yang diharamkan itu. Kenapa kalau yang disebutkan yang diharamkan? Ya karena yang diharamkan itu terbatas, sedikit. Kalau yang disebutkan yang dihalalkan, Al-Quran sudah bisa jadi ribuan surat. Bisa jadi ribuan juz Al-Quran ini. Tapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang diharamkan saja, karena yang dihalalkan itu oleh Allah terlalu banyak. Cuma manusia ini dilarang oleh Allah mengikuti bisikan-bisikan setan. Karena setan akan menggambarkan kepada kita, menampilkan yang halal itu menjemukan dan yang haram itu menjadikan kita penasaran. Penasaran. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan setan itu sebagai musuh kamu, jangan sebagai sahabatmu. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah kalian dari apa yang direzekikan oleh Allah kepada kalian dalam bentuk yang halal dan thayyib, halal dan baik. Halal untuk kamu dan baik. Yang baik itu yang tidak mencederai kamu, yang tidak melukai kamu. Karena ada yang halal tapi tidak baik. Ada juga yang mengatakan yang halal dan didapat dengan cara yang baik. Karena ada yang halal didapat dengan cara yang tidak baik. Zatnya halal tapi didapat dengan cara yang tidak baik.
Karena hal yang diharamkan itu kan terbagi menjadi dua. Haram lidzatihi dan haram lihukmihi. Haram lidzatihi yang memang zatnya sudah haram, tidak bisa diapa-apakan. Seperti babi, itu zatnya haram. Atau binatang-binatang yang bercakar, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berubah itu ya. Tidak bisa berubah sama sekali. Zatnya sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang zatnya halal, hukumnya haram. Zatnya halal, hukumnya haram, kambing tapi hasil curian. Loh ini kan halal ini, kambing halal. Ya tapi kamu cara mendapatkannya dengan cara mencuri, itu halal tapi tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib karena kamu mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Ada yang mengatakan itu yang dimaksud dengan thayyib. Nah, wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun, bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian itu mengimaninya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah maksudnya takutlah kalian kepada Allah. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kalau sampai kita memakan makanan yang tidak dihalalkan dan tidak thayyib. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ini memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Maksudnya memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, merampas hak orang saudara kalian. Allah menyebutnya la ta'kulu amwalakum bainakum. Lihat ini. Jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian. Karena di dalam harta kita itu ada hartanya orang lain, dan di dalam hartanya orang lain itu ada harta kita. Ada hak kita dan ada haknya orang lain. Jangan sampai kalian itu memakan hak kalian, memakan hak orang lain, memakan harta tapi dengan cara yang batil, merampas hak orang lain di dalam jual beli atau dalam hal-hal lainnya. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali kalian melakukan perdagangan yang satu sama lainnya saling meridhai. Ini ada pembahasan yang panjang lebar. Kenapa dicantumkan juga ayat ini? Menunjukkan bahwa barang yang haram itu bisa jadi berasal dari makanan, bisa berasal dari hasil yang kita dapat dari jual beli. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Jangan bunuh diri. Ini tidak akan saya bahas, nanti panjang lebarnya. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Siapa yang melakukan hal-hal di atas karena sebuah kezaliman dan pembangkangan, maka mereka yang melakukan hal tersebut akan dibakar di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan semua hal itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyulitkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat ini dicantumkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Al-Haddad menjelaskan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa memakan barang yang halal itu adalah fardu. Mendapatkan sikap wara' itu adalah perintah di dalam agama, dan memakan barang-barang yang halal, begitu juga mencari nafkah yang halal. Ini ayat-ayatnya, kemudian hadisnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kalian adalah sikap wara'. Jadi sikap wara' itu sikap yang teratas di dalam agama. Di dalam tarekat Bani Alawi
Itu diantara rukun-rukunnya tarekat Bani Alawi. Yang pertama adalah ilmu. Kedua adalah amal. Ketiga adalah khauf ilallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah wara'. Yang kelima adalah ikhlas. Orang kalau mau mencapai Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus menegakkan 5 rukun ini di dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua amal. Orang berilmu tapi tidak beramal, buat apa ilmunya? Ilmu, amal. Yang ketiga adalah wara' atau khauf ilallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah wara'. Sikap wara' yaitu sikap hati-hati, seperti yang dijelaskan tadi. Yang kelima adalah ikhlas. Ini 5 rukun tarekat Bani Alawi. Kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Hai Aba Hurairah, Abu Hurairah ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kun wari'an, jadilah engkau orang yang wara'. Kalau sifatnya wara'. Kalau orangnya wari'. Sifatnya wara'. Tapi orang yang menyandang sifat wara' disebut wari'. Ini perintahnya Nabi, hai Abu Hurairah, kun wari'an. Jadilah engkau sebagai hamba yang menyandang sikap wara'. Sikap hati-hati di dalam agama. Hati-hati di dalam agama itu beda sekali dengan was-was. Kalau was-was, kata para ulama, orang yang berhati-hati di dalam ibadah mahdhah itu biasanya dekat dengan was-was. Tapi orang yang berhati-hati di dalam muamalah itu biasanya dekat dengan sikap wara'. Berhati-hati dalam ibadah mahdhah itu contohnya wudu. Wudu saya sudah basuhan ketiga atau basuhan keempat. Setiap wudu bingung terus gitu ya. Ini tangan kanan sudah saya basuh, tangan kiri saya basuh. Tadi tangan kanan sudah saya basuh atau belum? Saya basuh lagi tangan kanan. Rambut 10 kali, kaki 30 kali diguyur. Terus dia berasa dirinya wara'. Wah, saya ini orang yang hati-hati dalam beragama. Itu bukan hati-hati. Itu orang yang diganggu setan. Itu was-was. Atau sholat Allahu Akbar, takbiratul ihram berkali-kali. Itu setan, bukan hati-hati. Baca Al-Fatihah sudah dibaca, diulang lagi, dibaca lagi. Itu setan. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan wara'? Yang dimaksud dengan wara' ketika kita berhati-hati saat kita bermuamalah, berinteraksi dengan makhluk Allah. Itu sikap wara'. Nah, sebagian besar manusia di saat ini wara'nya di wudu dan di sholat serta di kamar mandi. Kalau di kamar mandi dehem sampai 11 kali. Tidak keluar-keluar dia dari kamar mandi ini, takut najis, takut dia keluar, nanti ada yang keluar lagi. Walhasil habis waktunya untuk hal-hal yang seperti itu. Akhirnya dia sholatnya tidak merasakan nikmatnya sholat, wudunya juga tidak merasakan nikmatnya berwudu, ibadahnya jadi terganggu. Ini bukan wara' sama sekali. Giliran dia makan tidak pakai tanya, ini makanannya punya siapa. Pakai sandal di luar, tidak tahu sandalnya siapa dipakai. Ini orang yang tidak punya sikap wara'. Nah, orang yang punya sikap wara', dia tidak akan nyentuh barang yang bukan miliknya. Imam Syafi'i itu pernah suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal, muridnya Imam Syafi'i ini, kagumnya terhadap Imam Syafi'i luar biasa. Kagum sekali terhadap Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i ini selalu di mulut Imam Ahmad ibn Hanbal.
Karena kagum terhadap gurunya ini ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi imam madhab itu saling berguru yang satu dengan yang lain kan. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Imam Hanafi. Ini Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa terhadap Imam Syafi'i. Sampai karena terlalu sering menyebut nama Imam Syafi'i, anak-anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran seperti apa ini Imam Syafi'i ini. Hebatnya seperti apa. Suatu ketika diundang Imam Syafi'i ini untuk bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berdialog, selesai sholat isya, selesai makan malam, tidur. Tidur Imam Syafi'i disediakan tempat, satu kamar oleh Imam Ahmad. Karena penasaran, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak tidur. Tapi dia ngintip dari luar, apa yang dilakukan Imam Syafi'i di kamar. Kok sampai gurunya ini luar biasa terhadap, ayahnya ini luar biasa terhadap gurunya ini. Diintip terus. Yang pertama kali dia lihat, Imam Syafi'i tidur tidak menghadap ke arah kiblat. Apanya ini yang hebat ini? Tidurnya sudah tidak sunnah ini ya, tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia tunggu sampai mau dekat subuh, bangun tahajudnya lebih sedikit waktunya daripada dirinya. Imam Syafi'i ini sudah dekat subuh baru dia keluar sholat tahajud. Selesai kejadian itu disampaikan ke ayahnya ini ya. Wah ayah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, loh kamu tadi malam mendapati dia seperti itu? Ya supaya diri kamu tidak kotor saya sampaikan ke dia. Wahai guru, kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang kamu lakukan tadi malam ini biar anak saya tahu. Singkat cerita ini ya, ceritanya agak panjang lah. Yang pertama anak saya bertanya, kenapa kamu ini sholat tidur membelakangi kiblat? Yang kedua, kenapa bangun subuhnya ini, bangun tahajudnya sudah dekat dengan subuh? Kata Imam Syafi'i, oh ya tadi malam saya mau tidur menghadap ke arah kiblat, tapi takut kalau saya menghadap ke arah kiblat, di belakang saya ada Al-Quran. Buat saya Al-Quran dengan menghadap kiblat itu lebih pantas Al-Quran, lebih utama Al-Quran. Jadi kalau saya ngadep ke kiblat, belakang saya itu ada Al-Quran. Jadi saya lebih baik menghadap ke Al-Quran. Kata anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa Al-Qurannya tidak dipindahkan? Oh saya tidak mau menyentuh barang yang bukan milik saya. Takut saya. Ini warik ini ya. Ini kan bukan Al-Quran saya takut menyentuh barang itu. Kalau kita, ya sudah kita pegang masuk kamarnya orang, kita buka-buka mungkin ya. Kita lihat barangnya orang ini apa gitu. Ini Imam Syafi'i Al-Quran ini, bukan Al-Qurannya dia. Dia takut menyentuh Al-Quran itu. Mungkin kalau kita dengar cerita seperti ini, wah ini seperti dibuat-buat ini. Karena kita ini jauh dari sifat wara'. Tapi orang yang menyandang sifat wara' itu seperti itu. Berhati-hati dia, takut dia. Ini Al-Quran mau saya pindah, saya takut. Jadi ya sudah, saya lebih baik saya korbankan tidur ngadep ke arah kiblat daripada saya membelakangi Al-Quran. Dan itu pun saya pasti dapat pahalanya ngadep ke arah kiblat. Karena darurat itu kan, orang niat tapi tidak mampu. Kemudian saya itu semalam mengingat-ingat hadis Rasulullah SAW ketika berbicara dengan anaknya Zainab itu ya. Ya Umair ma fa'alan Nu'air. Rasulullah waktu Umair itu punya burung pipit, burungnya itu lepas, terbang, nangis Umair ini. Rasulullah datang lihat Umair ini nangis, Rasulullah berkata kepada Umair, ya Umair ma fa'alan Nu'air. Hai Umair, apa yang menjadikan kamu menangis? Apa yang diperbuat burung pipit itu sehingga menjadikan kamu nangis? Kata Imam Syafi'i, saya mengulang-ulang hadis ini dan berhasil mengistimbat belasan hukum. Beristihad belasan hukum melalui hadis
ya Umair ma fa'alan Nu'air. Apa itu istinbatnya? Wallahu alam. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, ini tidurnya Imam Syafi'i ini tidak tidur. Dia memikirkan mengistimbat hukum. Ini lebih afdol daripada sholat tahajudnya semua orang. Karena melalui istimbatnya ini dia bisa memberi petunjuk kepada siapapun. Nah, saya cerita ini karena Imam Syafi'i tidak mau menyentuh ini ya. Ada ceritanya lagi, seorang ulama yang dikenal wara' luar biasa. Ada seorang sahabatnya datang atau seseorang datang kepadanya, mengetuk pintu rumahnya, "Wahai Syekh, saya mendengar kabar engkau ini orang yang paling wara' di desa ini adalah kamu. Tolong izinkan saya jadi murid kamu, saya mau belajar." Ulama tadi nangis. Ya Allah, Zahabal wara' min indi, kata dia. Sifat wara' ini sekarang sudah hilang dari aku. Jangan belajar dari aku, cari orang lain aja. Loh, kok bisa hilang, gimana? Saya tadi pagi pulang dari masjid, tidak sengaja masuk ke kebunnya tetangga. Saya jalan, masuk menginjak kebunnya tetangga, kemudian masuk ke kebun saya. Jadi saya waktu jalan itu baru berpikir pasti ada tanahnya kebun tetangga yang nempel di sandal saya, bercampur dengan tanah di kebun saya. Jadi kebun saya jadi syubhat sekarang, kata dia. Ini tanah loh ini ya. Tanah, ini cuma tanah ini ya. Kita barangnya tetangga masuk, tidak balik gitu ya. Ada orang salah transfer, sudah kirim salam, dah. Salah kamu sendiri salah transfer, tidak bisa. Kita salah transfer, ada orang salah transfer masuk ke rekening kita. Ya sudah, ini min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Ini kalau orang sekarang baca kisah seperti itu, wah ini cerita kancil nyolong timun ini. Karena dia ini menganggap ulama-ulama itu seperti dia. Nah, makanya saya bilang orang sekarang ini berasa dirinya orang besar semua, padahal kecil-kecil semuanya. Jadi kalau membaca kisah-kisah seperti itu, dia anggap tidak masuk akal. Ini cerita dongeng, ini cerita halu semuanya. Loh, ini terjadi di masa itu. Kamu menyangka itu cerita halu karena kamu tidak sampai ke situ. Ini orang-orang yang betul-betul pahlawan-pahlawan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang lemah seperti kita. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin di pembukaan dia mengatakan jalan menuju Allah itu banyak perampoknya, banyak binatang buasnya, di kanan kirinya ada jurang dan jebakan di mana-mana. Kata Imam Ghazali, kalau kamu orang yang lemah, bukan pahlawan, sudah tutup buku saya ini, tidak usah baca, sudah jadi orang biasa aja kamu. Ini jalannya para pahlawan, kata Imam Ghazali. Rijal, orang-orang yang kuat seperti gunung, lebih kuat dari gunung. Jadi jangan kita bandingkan dengan diri kita yang lemah ini ya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Ini yang saya sebut tadi ya. Mencari nafkah yang halal wajibun. Wajib untuk siapa ya Rasulullah? Ala kulli muslimin. Bagi setiap orang Islam wajib mencari nafkah yang halal. Kalau dia tidak memperhatikan jalan mencari nafkahnya, berarti dia meninggalkan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala dan dosanya besar. Nah, ini harus diperhatikan. Banyak orang sekarang tidak paham. Jualan bakso dagingnya tikus. Jualan bakso dagingnya tikus. Ini saya tidak menghina penjual bakso loh ya. Kalau ada yang jualan bakso, ini bukan kamu ini ya. Tapi kan pernah masuk di televisi itu, jual bakso dagingnya tikus. Orangnya sholat di masjid. Orang ini rajin sholat di masjid. Ini orang yang tidak amanat, haram, dosanya besar, dosanya berlipat-lipat.
Apa dosanya berlipat-lipat? Pertama, menjadikan orang-orang di sekitarnya makan barang yang haram. Kedua, uang yang dia terima dari barang yang haram. Hati-hati. Jual sapi di gelonggong. Biar dagingnya jadi besar-besar gitu ya. Begitu dimasak, dagingnya cuma satu kotak gini ya. Sapi di gelonggong, diminumi air banyak. Haram. Haramnya berlipat-lipat. Satu, menyiksa makhluknya Allah. Ini nanti di neraka dia digelonggong sama malaikat tuh. Dibales ya. Satu, nyiksa makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dua, nipu orang yang jualan. Man ghasyana falaysa minna, kata Rasulullah. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Tiga, uang hasil dari jualannya itu uang yang haram. Uang yang haram. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang seperti itu. Jadi kalau mau berjualan, buka toko, jadi orang yang jujur. Jualan yang jujur. Dan ini perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan ngajak orang sholat aja. Kalau kita tahu ada teman yang jualan menipu, kita punya kewajiban menegur dia. Memberitahu dia, memberi nasihat dia. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan cuma orang tidak puasa, kita tegur dia puasa. Orang jualannya nggak benar, ya itu urusan masing-masing. Enggak. Ini perintah wajib juga. Tidak kalah sama sholat dan tidak kalah juga dengan puasa Ramadan. Bahkan beliau, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan tadi, min ahammil muhimmatid din, termasuk perkara yang penting. Kalau barang yang haram ini tersebar di mana-mana, rusak generasi penerus ini. Karena mereka tumbuh dagingnya dari barang yang haram. Kata Rasulullah SAW, an-nar aula lahu. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih pantas untuk daging itu. Nas'alullah al-afiyah. Nah, semoga kita dilindungi semua dari barang yang haram. Sebaliknya, Rasulullah juga menyebutkan di dalam riwayat yang lain, at-tajirul aminus sadugul mu'min. Kata Rasulullah, pedagang yang amanat dan jujur serta mukmin. Lihat ini ada 4 ini kan, pedagang, amanat, jujur, mukmin. Kata Rasulullah, ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang seperti ini nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama kelompok orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini kedudukan yang sangat tinggi. Yang kalau kita langgar menjadikan kita jatuh ke tempat yang paling rendah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, talabul halali faridatun. Mencari barang yang halal atau mencari nafkah yang halal, faridatun ba'dal faridati, merupakan perintah fardu setelah perintah fardu yang lain. Perintah fardu yang lain seperti sholat, puasa, haji. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya, Allah itu zat yang maha baik dan dia tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Allah itu zat yang maha baik. Baik, thayyib. La yaqbal illa thayyiban. Tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Kalau kita mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, daging darah kita itu harus tumbuh dari yang baik-baik. Pakaian yang kita kenakan itu dari yang baik-baik. Dari yang baik-baik. Tempat yang kita gunakan untuk ibadah dari yang baik-baik. Kalau pakaian yang kita kenakan itu haram, makanan yang kita makan haram, maka Allah tidak akan menerima apa yang kita sodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang
Ash'ath akbar, rambutnya acak-acakan, berdebu. Kemudian dia angkat tangannya. Ya Allah, kata Rasulullah, mengangkat tangannya meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram. Tapi orang yang minta ini ya Rabb, makanannya dari barang yang haram, pakaiannya dari barang yang haram, didapat dengan cara yang tidak benar. Kata Nabi, fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin permintaannya itu didengar Allah? Ini Nabi yang mengatakannya. Nah, ini penting sekali ini, barang yang halal ini ya, menghindari barang yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Apa perintah itu? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hai utusan Allah, hai rasul-rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah kalian. Ini perintah Allah kepada Rasul. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ini perintahnya kepada para Rasul. Kata Nabi tadi, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang diperintahkan Allah kepada para Rasul. Yang diperintahkan Allah kepada para Rasul apa? Makanlah dari yang baik-baik. Yang diperintahkan Allah kepada orang beriman, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sama yang diperintahkan. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang aku rezekikan kepadamu. Tsumma dzakara ar-rajul. Rasul habis mengatakan ucapan ini, kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki, Ash'ath akbar. Ini yang tadi saya sebutkan. Ash'ath itu rambutnya acak-acakan, akbar berdebu. Kenapa kok rambutnya acak-acakan berdebu? Yutilus safar, karena dia habis melakukan perjalanan yang jauh. Zaman dulu tidak ada mobil, ada AC-nya tertutup, naik pesawat. Orang kalau datang dari luar kota itu terlihat di zaman dulu. Ada orang asing masuk ke kampung kita, pasti orang tahu semua. Kenapa? Karena di Arab situ orang kalau jalan sebentar ada debu, ada angin, rambutnya pasti acak-acakan, wajahnya pasti berdebu. Kalau di Arab sana, waktu musim angin, kita keluar dari rumah ke rumah, masuk ke rumah itu seperti pakai bedak. Karena debu yang nempel gitu ya. Kalau di Saudi tidak tahu masih gitu atau tidak. Kalau di Hadramut seperti itu ya. Karena banyaknya debu yang nempel itu sampai putih semua. Jadi terlihat ini orang dari luar. Nah, apalagi kalau perjalanan jauh, naik kuda lagi atau naik onta. Kata Nabi menceritakan tentang orang yang rambutnya acak-acakan, berdebu, habis melakukan perjalanan jauh, yamuddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia mengucapkan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Artinya dia punya hajat yang mendesak ini. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Lihat ini. Tapi sayangnya orang tersebut makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan setiap hari disuplai dengan hal-hal yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Disuplai ke dalam jasadnya ini dari barang yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajab lidzalik. Lalu bagaimana orang itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Kata Rasulullah, tidak akan masuk ke surga daging yang tumbuh dari barang yang keji, barang yang haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula lahu. Ini kita tinggal sedikit ya. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih pantas untuknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, la antaj'al fi fika turaban khairun laka min an taj'ala fihi ta'aman haraman. Lebih baik kau masukkan ke mulutmu itu tanah, itu lebih baik kata Rasulullah daripada kau masukkan ke dalam mulutmu itu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik ambil tanah, makan tanah itu. Siapa yang mau makan tanah? Tidak ada orang mau makan tanah. Tapi itu masih lebih baik kata Rasulullah daripada kamu makan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man iktasaba malan min ghairi hillihi fa in tasaddaq bihi lam yuqbal minhu wa in anfaq minhu lam yubarik lahu fi wa in tarakahu khalfa dhahrihi kana zadahu ilan nar. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencari rezeki, mencari harta dari sesuatu yang tidak dihalalkan, maka jika dia bersedekah dari harta itu tidak akan diterima sedekahnya. Jika dia menafkahkan hartanya tidak akan diberkahi. Membeli sesuatu, beli apa tidak akan diberkahi, sakit semua nanti. Penyakit semuanya. Jika ditinggalkan, jika dibiarkan, harta itu nanti akan jadi bekal baginya menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau disimpan, ya disimpan itu harta yang jadi bekal menuju ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini penting sekali pelajaran malam ini. Mana? Kita jadi tahu ternyata agama itu bukan sekedar sholat, puasa, ngaji, maulutan, tahlilan, bukan cuma itu aja agama itu. Nah, itu hal-hal yang bagus. Tapi ini juga hal-hal yang prinsip karena ini nanti akan berpengaruh di dalam hidup kita. Kalau kita tidak perhatikan apa yang kita makan, nanti akan melemahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kita mengharapkan sesuatu tidak akan didengar oleh Allah. Salat kita ini akan berhenti terkatung-katung. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tidak memperhatikan apa yang kita makan. Begitu juga anak-anak kita. Bagaimana kita setiap hari berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, beri aku itu pasangan hidup dan anak-anak yang jadi buah mata hatiku. Tapi setiap hari kita kasih makan yang haram. Istri kita nanti tumbuh jadi tidak baik. Anak-anak kita jadi tumbuh dengan jalan yang tidak baik. Loh, padahal saya setiap hari sudah berdoa. Ya kamu meminta sesuatu kepada Allah, tapi kamu ini perbuatannya bertolak belakang dari apa yang kamu minta. Seperti orang minta sembuh, ya Allah sembuhkan saya dari penyakit pilek, tapi setelah itu makan es krim. Ini orang yang tidak punya adab namanya. Kalau kamu minta doa kamu itu dikabulkan oleh Allah, ya perbuatan kamu itu harus sesuai dengan apa yang kamu minta. Nah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyucikan harta kita dari hal-hal yang haram dan menjadikan kita semua memiliki sifat wara' yang menjadikan kita jauh dari barang yang haram, dari barang yang syubhat, dari makanan yang haram, dan menjadikan kita ini termasuk hamba-hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'
آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.